ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਆਡ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਮੁਨ ਨਾ ਤਨ ਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰੋ ਭਇਓ ਗੁਨ ਅੰਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤੈਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਹਰ ਸਾਂ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੈ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਮ। ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਮ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋਕਾਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪਾਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪਾਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ।
ਖਾਲਸਾ। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उदित बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। पूरन देखियो आत्मा द्वैत है सर्ब निवार। भय शांत मन संत जो तिन पद नमो हमार। एक ओंकार सतगुरु तह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। जे विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुन आयस मरदाना गयो। तुरत भंग तट देखत भयो। सुन आयस मरदाना गयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत पतत पावन दीन दयाल भगत वैशल कृपालता दे सागर। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ पंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ महापुरखों के पवित्र तप स्थान ते आप नित्यम प्रति वक्त अनुसार महापुरखों की याद च लड़ीवार कथा सरवण करते हो। तुन मह ध्यान ध्यान मह मनुआ सुन समाध समाया। इत्थे गल कीती ध्यान दी। जे कोई घोड़े ते सवार हो के घोड़ा भजाई जांदा काहदे नाल भजाई जांदा? ध्यान नाल। ते जे उस घोड़सवार नूं कोई कहे भी हत्थ च बरछा फड़ के घोड़े दी सरपट दौड़ दे विच तू धरती तो बरछे नाल कोई चीज़ चुकनी है तो फिर उन्होंने होर भी ध्यान लाना पऊगा, क्योंकि ध्यान तो बगैर नहीं वो खेड खेड सकता। बहुत ज़्यादा ध्यान लाना पऊगा। इवें ही एक व्यक्ति जहाज उडाउंदा जहाज उडाई जांदा। हुण जहाज उडाउण वाला जिहड़ा ਉਹਦੀ ट्रेनिंग सब तो वध बरीकी दी है। सब तो वध टाइम लगता सीखण नूं। सब तो वध टाइम लगता पायलट बनन नूं। ते ਉਹਦੀ नौकरी सब तो घट है सिर्फ 4 साल 5 साल बस। इदों बाद तो बाद च ਉਹਦਾ हार्ट दिल है जिहड़ा जहाज उडाउण दे योग नहीं रहिंदा। 5 सालां च खत्म हो जाता। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ? ਉਹ बहुत ज़्यादा ध्यान दे नाल। ਉਹਦਾ कैबिन बंद हुंदा बई कोई पैसेंजर सवारी कोई बस तो है नहीं भी कनैक्टर सीटियां मारदा ते रौला पाई जाऊगा भी आ जाओ भी आ जाओ चढ़ जाओ भी चढ़ जाओ बस खड़ा के फलाने थां चली है फलाने थां चली है। ਉਹਦੇ कैबिन च किसी नूं जाण तो इसे करके मनाही कीती हुंदी आ भी पायलट दा ध्यान ना किते उक जावे। जे ਉਹਦਾ ध्यान उक गया तो सारिਆਂ ਨੂੰ लै डुबूगा। ये नहीं पता मुड़ के जहाज कित्थे डिगे, समुंदर च डिगे कि पहाड़ां ते डिगे कि रेतियां च डिगे कि किसी दे घर दे उत्ते सिट के बह जावे। आ मुल्लांपुर डिग भी पिया सी। मुल्लांपुर आ थोड़े जे साल होए वो हलवारे तो जहाज उडाउंदे आ। 1965 के जहाज ने ना जिहड़े उत्थे पुराने खड़े। तो कई बार उन्होंने फौज के जोड़े मुखी
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਲਟ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਉੜਦਾ ਤੇ ਉੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂ, ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 505 ਰੁਪਈਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ 505 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਊਂ, 500 ਦਊਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜਮਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਾਂਡਰੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਦਊਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐ ਮੈਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤੇਰੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦੂੰ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੱਦੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 800 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਗਏ, ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ, ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਣਿਆ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਆਪਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੰਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਚਰਤਾਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 500 ਦਿੰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਤੇ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਆਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੰਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਬੱਸ ਕਾਸੇ 'ਚ ਮਰਵਾਵੇਂਗਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ 40 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਰਾਹੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, 20 ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਤੂੰ, 21ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 350 ਰੁਪਈਆ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਧੁਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਧੁਖਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਗਿੱਝੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੋਨ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਠੱਗੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਗਿੱਝੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਿਊ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਖਟੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਖੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ 1797 ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਬਦਤਮੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਘੇਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੇ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ 20-50 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਊਗਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਟਾਈਮ ਨੇ 11:50 ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਹੋਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਇਸੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਓ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10 ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਜਾਏਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦੂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਸੋ ਤਨਖਾਈਆ ਵੱਡੋ ਕਹਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 40, ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ 1, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 40 ਬੱਚੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਲਫੇੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨੀ ਕੰਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕੋਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਦ ਵਚਨ ਮੁਕਾਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਸੋ ਤਨਖਾਈਆ ਵੱਡੋ ਕਹਾਵੈ। ਤਨਖਾਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੰਡ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਈਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਨਖਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਨ ਐਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਖਾਈਆ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤੋਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਬਰਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਥੀ ਅਤ ਰਥੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਧਰੇ ਉਪਜਾਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੋ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਠੋਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੈ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧੂਣੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੜਾਮ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ 84 ਧੂਣੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਧੁਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਊਂਗਾ ਭੰਗਰਨਾਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਧੂਣੇ ਦਿਖਾ ਲਏ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁੱਛ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਬ ਮੰਗਾ ਸਕਿਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੁੰਬਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਟਾ, ਗੜਵਾ, ਚਿੱਪੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖੁੱਲਾ ਬਰਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਝੱਗ ਦਾ, ਬੇਲ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁੰਬਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਈ ਜਾਓ ਭਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਫਰ ਗਏ, ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਨਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਗੰਗਾ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, 1000 ਵਾਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਕਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੁਚਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐ 100 ਤੇ 1000 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਪੱਖੋਂ, ਹੋਰ ਬੇਰਾਮੀ ਪੱਖੋਂ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਪੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। 3300 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਚੱਜ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹਰੇਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਕਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੋਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਰੋਜ਼ ਧੋਣੀ ਪਊਗੀ, ਰੋਜ਼ ਪੋਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਖਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਕਾਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਮੈਂ ਵੱਥ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀਆਂ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੱਖਿਆ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਿੰਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਹੀ ਹੈ। ਜੜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੜ। ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਜੜ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੜ। ਤੇ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੋ ਭਾਈ, ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਜਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 60,000 ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਅਵਗਤੀ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਉਹਦੀ ਬਠਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਗੰਗਾ 'ਚ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੰਨੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਐਸੀ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਨ ਆਏ ਸਮਰਦਾਨ ਆਗਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੌੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਗੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੌੜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਾਸੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਣ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਗਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਸਰ ਆਵਾ, ਫੌੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਆਸ ਗੁਣ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਢਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੜੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਧਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਪਰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਦਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਝਾਤੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕੋਝ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਐਸੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਮਰ ਜਾਓ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਭੜੋਲਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਖਾਲੀ ਭੜੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਓਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫੌੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਘੜੀਸਿਆ, ਨੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਪੱਧਰਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਨਾਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕੀ ਜੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਾਂ ਅਰੋਕੀ, ਫਿਰ ਅਰੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਸਿੱਧ, ਬੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਚ ਰਹੇ, ਖਪ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਮਛਿੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਛਕਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾ ਪਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਲੈਣੀ, 20 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖਵਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ?
ਤੇ ਫੇਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਵਾਓ, ਫੇਰ ਖਵਾਓ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘਟਾ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਘਸ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਹੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਫੈਨਲ ਕੋਤਰ ਤਹਿ ਹੁਤੋ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿਧ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ। ਫੇਨਲ ਕੋ ਤਰ ਤਹਿ ਹੁਤੋ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿਧ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੀਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਹਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਨ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਈ ਟਹਿਨੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਟਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਖ ਮਧੁਰੋ ਕੀਏ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾੜੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਟਾਣੇ ਵੱਲ, ਰੀਠਿਆਂ ਵੱਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਠੇ ਐ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀ ਵਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਕਰਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਟੂਟੇ ਪਲ ਤਜ ਕਰ ਤਰਦਾਰੀ। ਪੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਈ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵੱਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਪਰੇ ਮਛੰਦਰ ਕੇਰ ਅਗਰੀ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਚਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਕੇ। ਫਲ ਵਿਲੋਕ ਕੇ ਹਾਥ ਉਚਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹਲੂਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਲਈਏ ਸਾਰੇ, ਖਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੜੱਪ ਗੜੱਪ ਐ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆ ਸਵਾਦ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ ਬਥੇਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੜਤਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਖਾਵਤ ਤਿਆਗੇ ਜਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਵਰਤੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌੜੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ। ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਣਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੱਦਿਆ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਆਹ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤੀ ਕੌੜੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕੌੜੇ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਬ ਕੇ ਪਛਤਾਏ, ਥੂ ਥੂ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਦਾ ਟਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 84 ਸਿੱਧ 9 ਨਾਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਤਾ,
ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਹੋ ਕਰ ਖਾਓ ਸੋ ਛਿਲਕੇ। ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਰੱਜ ਲਓ। ਸੁਨ ਸਭ ਸਦਨ ਸਖਤ ਲਗਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਦਨ ਨ ਪਏ ਰਹੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌੜੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕੌੜੇ ਅੱਧੇ ਮਿੱਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕਈ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟ, ਨਾਸਤਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੀਕਾ ਲਾਓ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੜ 'ਚ ਗੋਲੀ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕੋ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ, ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿਆਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ ਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਬੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸੀਗਾ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ। 14 ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 1935 ਤੋਂ। ਸੋ 1935 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 1900 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੌੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਰੈਂ ਔਰ ਭਾਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖੇਡੀ। ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਚਮਟੇ ਧੂਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਾਂ ਮਲਣੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਛਕ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਕਣਾ ਉਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਰੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਠ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭੋਗ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਛਲ ਕਪਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਪਾ ਸੰਗ ਪੁੱਜੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਛਲ ਕਪਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਭੋਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਸਭ ਠੌਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਲਾਂ ਕਪਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਕ ਰੌਂਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਥ ਹੋ ਕੇ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਇਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਜਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਮੂਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਚੇਲਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਐ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਜਪਦੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, 3 ਵਾਰੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਐ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਧਰਨ ਮਝਾਰੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਾਲਕ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਗੋਰਖ ਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੁੱਗਾ ਘੈਂ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ।
ਹਾਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਘਾਹ ਪਰਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਲਜਿਤ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਬਲ ਹਾਰਿਓ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧਣ ਬਲ ਹਾਰਿਓ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਰੋਂਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਖੜਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਦਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੱਢ ਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਜਾੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਹਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ। ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਤਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਓ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਏ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਏ, ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਿਓ ਨਿਕਾਰਿਓ, ਲੱਜਤ ਹੈ ਸਿੱਧਨ ਬਲ ਹਾਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਬੇਤਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਮਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜਿੱਧਰ ਅੱਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੁਕਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਨੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਐ ਸਾਹ ਮੁੱਕਣ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੁਮਰੀ ਖੋਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਮਰੀ ਖੋਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।